अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृमते स्वयम्। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्य द्वरदभक्ताद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वाननिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपड्डनाथ श्रीभक्तिसारकुलशीकरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परां कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं कमलबद्धाक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पलाम् शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुलाम् अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तके केशवे। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते द्रोणपर्वे सप्तमोऽध्यायः। ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಇದು 12ನೇ ಸಂಪುಟ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಟ 20 ಭೀಷ್ಮನ ಪರ್ವ ಮುಗೀತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ದ್ರೋಣ 10 ದಿನಗಳ ಇದು ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾರದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಯಾಣ ಇದಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ 1,000 ವರ್ಷ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ. ಸೊ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವನ ರೂಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಿಧಿಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಹೊರಟೋದ. ಕಾಲು ದುರತಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಆಟಪಾಠಗಳು ಅವರ ಅಟ್ಟಹಾಸಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಧಿಗೆ ವಶವರಾಗಬೇಕಾದ್ದೆ. ವಿಧಾತನ ಮುಂದೆ ಯಾರ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಉದ್ದೇಶ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಸೋದು. ಕರ್ಣನಿಗಾಗ್ಲಿ, ದ್ರೌಪದಿಗಾಗ್ಲಿ, ದ್ರೋಣನಿಗೆ, ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಏನೋ ವ್ರತ ಮಾಡಿದೆ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಲೋಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿದ್ಯಾ ನೀನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ರತಗಳು, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ? ಈ ದ್ರೋಣ ಯಾರು?
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದು ಯುದ್ಧ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇರೋದು ಯಜ್ಞ ಯಾಜನ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ. ಅಧ್ಯಯನ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಕೆಲಸ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗದ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೂರು ಶೋರಿ ವೈ ವೆಂಡೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಡೆಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಈಗ ವೇದ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾ? ಗುರುಕುಲ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರುಗಳು ಏನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಾಗಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವನು ಬಯಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾರ್ ಇರ್ಬೇಕು, 10 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಹಡಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಮನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅದು. ಕರ್ಣನಿಗೂ ಇವನಿಗೆ ದ್ರೋಣನಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ನೀನು ಅವನ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಜೀವನನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಂಗ. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇವರುಗಳು ಅವರ 24 ಗಂಟೆನೂ ಅವರಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇರ್ಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೀ. ಇದಿದೆಯೋ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಪೂರ 24/7. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನೂ ಅವ್ರು ಕರಿಬಹುದು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಬದುಕೋದು ಅಂತ. ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ತೃಪ್ತಿ ಇದು ಇದೆಯೋ? ಇವರೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರು. ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಭಗವಂತ, ಧನ್ಯವಾದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಏನೇನೋ ಅತಿಯಾದ ಆಂಬಿಷನ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಂದ ಒಂದಾಯ್ತು, ಕುಟುಂಬ, ಇವನ ಇದು ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಇದು? ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ನೋಡೋಣ. ದುರ್ಯೋಧನನು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಸೇನಾಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದು. ದ್ರೋಣ ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ದ್ರೋಣ, ಹೇ ದುರ್ಯೋಧನ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಷಡಂಗಗಳೊಡಗೂಡಿದ ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಮನುಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದಂಡ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಲ್ಲೆ. ಮನುಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದವರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ನಾಡಿಗೆ, ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿಬಹುದು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ, ಇವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಕೂಡ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನು. ಶಿವದೇವಾತ್ಮಕವಾದ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ವಿವಿಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. ಈಗ ನೀವು ಶತ್ರುಜಯವನ್ನು ಕೋರಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನಗೂ ಉದ್ದೇಶ. ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಾನೇನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ದೃಪದ ಪುತ್ರನಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಧಿಸಲು ನನಗೇಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ನನ್ನ ವಧಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅದೊಂದನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ, ಸೋಮಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾಂಡವರು ನನಗೆದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಅಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಾರರು ಎಂದ. ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣನು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೇನಾಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಿದ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಇತರ ರಾಜರೊಡನೆ ಸೇರಿ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಸೇನಾಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು. ಈ ಮಂಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಸ್ತಿ ವಾಚನಗಳು, ಅಭಿನಂದನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೊರಟು. ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ಕಂದನನ್ನ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದಂತೆ ಅತಿ ವೈಭವದಿಂದ ದ್ರೋಣನ ಅಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ವಾದ್ಯಘೋಷಗಳು, ಶಂಖಧ್ವನಿ, ಪುಣ್ಯ ಘೋಷ, ಆಶೀರ್ವಚನ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹೊರಟವು. ಸೂತ ಮಾಗದ ಮಂದಿಗಳು ಸ್ತುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೋ ಗಾನಗಳಿಂದಲೋ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಜಯಘೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು ನರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ್ರೋಣಾಭಿಷೇಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತಾವು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ನಿನ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಒಡನೆ ದ್ರೋಣನು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವ್ಯೂಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟ. ಭೀಷ್ಮನ್ ಮುಗೀತು, ಆಯ್ತು. ಅವಂದು ಈ ಲೋಕಾರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬಂದಿದೆ ಗಣ, ಅವನ್ ಗಾಂಧಿ ಗಣೋ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಗಾಂಧಿ ಗಣೋ? ಗಾಂಧಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ದೇವರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕೈಲಾಗತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಗಾಂಧಿ ಕಣೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಆದರ್ಶ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಇದನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಾವೇ. ಒಡನೆ ದ್ರೋಣನು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ವ್ಯೂಹ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಸೈಂಧವ, ಕಳಿಂಗ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ವಿಕರ್ಣ ಆ ವ್ಯೂಹದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು. ರಾಸ ಯುದ್ಧ ನಿಪುಣರಾದಂತಹ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶದ ಅಶ್ವ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಶಕುನಿಯವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹೊರಟನು. ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಚಿತ್ರಸೇನ, ವಿವಿಂಶತಿ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವೀರರು ಆ ವ್ಯೂಹದ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಸುದಕ್ಷಿಣನನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಂಬೋಜರು, ಶಕರು, ಯವನರು ವೇಗವುಳ್ಳ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೇರಿ ಹೊರಟರು. ಮದ್ರರು, ತ್ರಿಗರ್ತರು, ಅಂಬಷ್ಟರು, ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತರ ದೇಶದ ಮಾಲವರು, ಶಿಬಿ, ಶೂರಸೇನ, ಶೂದ್ರಮಲದ ದೇಶವರು, ಸೌವೀರರು, ಕಿತವರು, ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ಣನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸೇನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಕರ್ಣನು ಎಲ್ಲಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಳಾಗಿ ಹೊರಟ. ಗಜಕಕ್ಷೆ, ಆನೆಯ ಸರ್ಪಣಿಯ ಗುರುತುಳ್ಳ ಕರ್ಣನ ದೊಡ್ಡ ರಥ ಧ್ವಜ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ತೇಜೋವಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೌರವ ಸೇನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಹೊರಟ ಕರ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನ ಮರಣಿಂದ ಉಂಟಾದ ವ್ಯಸನವೇ ಮರೆತೋದಂತಾಯ್ತು. ಯಾರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ರು ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ಆಹಾ, ಈ ಕರ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ರಣರಂಗದಿಂದ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲಾರು. ಇಂದ್ರನೊಡಗೂಡಿದ ಬಂದ ದೇವ ಸೈನ್ಯವನ್ನಾದ್ರೂ ಇವನು ಜಯಿಸಬಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಪ ಸೈನ್ಯದೊಡಗೂಡಿದ ಆ ಪಾಂಡವರ ಮಾತೇನು? ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನಿಸಿದ್ರು ಭೀಷ್ಮನು ಇದುವರೆಗೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಕನಿಕರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿದ. ನೋಡಿ, ಅವನೆಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹೋರಾಡಿ 10,000 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಅವನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ, ಪಾಂಡವರನ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೆಂಗ ನನಗ್ ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಅವ್ರುಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನ ಕೊಲ್ತೀನಿ, 10,000 ಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ. ಭೀಷ್ಮನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೌರವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದಿದ್ಯಾ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್? ಅವನಷ್ಟು ಮಾಡ್ದ, ಕೀರ್ತಿಶೇಷನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೌರವರ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಕೀರ್ತಿಶೇಷನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಅವನ್ ಮುಗೀತು, ಹೋದ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಕ್ಕರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗದ ನಾರು, ಅಕ್ಷರ ದುಂಡಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಒಂದೇ ಸಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ? ಯಾರು ಮೊದಲು ಬರೆದವನು? ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ತನ್ನಾದಿ ಬಂಧುಗಳ, ದಕ್ಕುವುದೇ ನಿನಗೆ ಜಸ. ಓಹೋ, ನಾನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಹೂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಂತವರುಗಳಿಗೆ ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಾರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಕೌರವರಿಗೆ ಇವಾಗ? ಕರ್ಣ ಈಗ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಈಗ ಭೀಷ್ಮನು ಇದುವರೆಗೆ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಕನಕರದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿದ. ಈಗ ಕರ್ಣನು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸಿ ಬಿಡುವುದೇ ನಿಶ್ಚಯ. ಹೀಗೆಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಾರಾಜ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನು ಶಕಟ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ಅತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಂಚ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ರಚಿಸಿದ. ಕ್ರೌಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಕ್ರೆ. ವೇದವನ್ನ ಈ ಕ್ರೌಂಚ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರದು. ಅತಿ ಕ್ರೌಂಚಂ, ಅತಿ ಮಾನುಷಂ, ಕೂಡುದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಂಗ್ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೈ ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಚಲಬಾರದು. ಒಂದು ಕೋರಸ್ಸು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಟೆಂಪೋನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕ್ರೌಂಚ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಪಿಧ್ವಜವುಳ್ಳ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಖರದಂತೆ ತೋರುತ್ತಾ ಆಕಾಶದವರೆಗೆ ನೀಡಿದ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಕಪಿ ಚಿಹ್ನವುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜ ಆ ಸೈನ್ಯದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಳಯ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉರಿಸುವಂತೆ ಆಗ ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜ ನೋಡುವವರಿಗೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಉರಿಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮಹಾರಾಜ, ಅರ್ಜುನನು ಮಹಾರಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೇಲಾದವನು. ಅವನ ಗಾಂಡೀವು ಧನಸ್ಸುಗಳೊಳಗೆಲ್ಲ ಮೇಲಾದದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾದ ವಾಸುದೇವ
ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಮೇಲೆನಿಸಿದವನು. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಸುದರ್ಶನ ಎಂಬುದು ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಈ 4 ತೇಜಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಗಾಂಡೀವ, ಸುದರ್ಶನ ಕೃಷ್ಣಂದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಂಜನೇಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಪಿಧ್ವಜ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ. ಈ 4 ತೇಜಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿದಂತ ಅರ್ಜುನ ರಥ ಶತ್ರು ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಚಕ್ರವೇ ಮುಂದುವರೆದು ಬರುವಂತೆ ಶೋಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗಾಂಡೀವವನ್ನ, ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ರಥವನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಾಂಡವ ದಹನ ಆದಾಗ ಅಕ್ಷಯವಾದ ಬತ್ತಳಿಕೆ ತೂಣೀರ ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರು ಬಾಣಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇದಿರಾಗಿ ನಿಂತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಜಯಿಸುವುದರಲ್ಲೋ ವಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೋ ಆತುರ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ದ್ರೋಣ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸೈನಿಕರ ಸಿಂಹನಾದಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ನಡುಗುವಂತಾಯ್ತು. ಸೇನಾಧೂಳಿಯ ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಯ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಿನಂತೆ ಸೂರ್ಯ ನಡುಗೂಡಿದ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆರೆಸಿತು. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಣಗಳನ್ನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಷ್ಟಾಗ್ಲದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 50 ಅಡಿನೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವು ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಎರಚಿದಂತ ಕೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬಾವುಟ ತರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕಂಬಳ ಅಂತ ಯಾಕಿದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೇನೆಯ ಧೂಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆಸಿತು. ಪಟ್ಟೆ ಮಡಿಯ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ದ್ರೋಣನ ಮುಂದೆ ಹೊರಟೊಡನೆ ಉತ್ಪಾತಗಳು ತಲೆದೋರಿದವು. ಮೇಘಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳು ಅಸ್ಥಿಗಳು ವರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹದ್ದು, ಕಾಗೆ, ಗಿಡುಗ, ರಣಹದ್ದು, ಕೊಕ್ಕರೆ ಮೊದಲಾದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ನೆರಿಗಳು ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಒಳ್ಳಿಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪಾನಕ್ಕೂ ಮಾಂಸ ಭೋಜನಕ್ಕೂ ಆತುರಗೊಂಡು ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಅಪಸವ್ಯವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ಅಪಸವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ, ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ವಂತೆ. ಸಿಡಿಲಿನ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಉದ್ದವಾದ ಬಾಲವುಳ್ಳ ಆಕಾಶದ ಕೊಳ್ಳಿಗಳು, ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಕಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂತ ಈ ಪುರಾಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಆ ಉಲ್ಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಉರಿವಿಟ್ಟನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮಿಂಚಿನೊಡಗೂಡಿದ ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವೇಶ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರಗಳಾದ ಉತ್ಪಾತಗಳು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ತಲೆಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೀರರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸೂಚಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ಕಡೆಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಉತ್ಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ದ್ರೋಣನು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ಸೈನಿಕರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ವೀರಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಆತುರದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದರು. ಈ ಶಕುನಗಳು ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಓದಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವುಗಳನ್ನ. ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ಸೈನಿಕರು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ವೀರಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಆತುರದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ್ರು. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಭೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ್ರೋಣನು ಮಹಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ವೇಗದಿಂದ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಸೃಂಜಯರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಬಾಣ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೇನು, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ದ್ರೋಣನ ಬಾಣ ಪ್ರಹಾರಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಭಯಪಟ್ಟು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ತೂರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಪಾಂಚಾಲ್ಯ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಚದುರಿ ಹೋದವು. ದ್ರೋಣನು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಸಂಜೆಯ ವೀರನನ್ನೆಲ್ಲ ವಧಿಸುತ್ತ ಬಂದ. ಇಂದನಿಗೆದಿರಾದ ದಾನವರಂತೆ ದ್ರೋಣನ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ನೊಂದು ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಎದೆ ನಡುಗಿತು. ಆದರೆ ಮಹಾರಥನಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲವನಾದ್ದರಿಂದ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ದ್ರೋಣ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೆದಿಸುತ್ತ ಬಂದ.
ತನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ದ್ರೋಣನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತ ಅನೇಕ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರೋಣ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಚದುರಿ ಹೋಗದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ ವೇಗದಿಂದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನವನ್ನ ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಹೋದ. ಪಾಂಚಾಲನ ಮೇಲೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಸಿಂಹದ ಕೊಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕ್ಷುದ್ರ ಮೃಗಗಳಂತೆ ದ್ರೋಣನ ಬಾಣ ವೇಗವನ್ನು ತಡೀಲಾರದೆ ಪಾಂಡವ ಸೃಂಜೆಯ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಚದುರಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ದ್ರೋಣನು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲಾತ ಚಕ್ರದಂತೆ ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ದ್ರೋಣನ ಯುದ್ಧರಥ ದೇವನಗರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಭಯವನ್ನ, ತನ್ನವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಆ ರಥದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುಜ್ವಲವಾದ ಧ್ವಜ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ ಆ ಪತಾಕೆಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸ್ಫಟಿಕಮಯವಾದ ಧ್ವಜ ದಂಡದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತಹ ಮಹಾರಥವನ್ನೇರಿ ದ್ರೋಣನು ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಷ್ಟಮೋಧ್ಯಾಯ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವೆ. ಸಂಜೆಯನು ದ್ರೋಣನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ, ಅವನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಂದ ಸಮೃತನಾದದ್ದನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಹೀಗೆ ದ್ರೋಣನು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯ ರಥಾಶ್ವ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಿರಲು ಪಾಂಡವರು ಅದರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ನೊಂದು ಅವನನ್ನ ಎದುರಿಸಲಾರದೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಯುಧಿಷ್ಠರನು, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು, ಅರ್ಜುನನು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ, ಆ ದ್ರೋಣನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹೊರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಹೇ ವೀರರೇ, ಹೊರಡಿ, ಹಿಂಜರಿಬೇಡಿ, ದ್ರೋಣನ ಎದುರಿಸಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ರು. ಒಡನೆ ಅರ್ಜುನ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸೈನಿಕರು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟರು. ಅನೇಕ ಮಹಾರಥರು ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು. ಕೇಕಯ್ಯರು, ಭೀಮಸೇನ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ಘಟೋತ್ಕಚ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ವಿರಾಟ, ದೃಪದ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, ದ್ರೌಪದಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಒಪ್ಪ ಪಾಂಡವರು, ದೃಷ್ಟಕೇತು, ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಚೇಕಿತಾನ, ಯುಯುತ್ಸು, ಇವರೇ ಮುಂತಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೂ ವೀರ್ಯಕ್ಕೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ಸೈನಿಕರಿಂದ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದ್ರೋಣನು ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳಲಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ತನ್ನ ಬಾಣ ವೇಗವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮೇಘಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತೂರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ವೃದ್ಧನಾದರೂ ಆ ದ್ರೋಣನು ತರುಣ ವಯಸ್ಕನಂತೆ ತನ್ನ ಬಾಹುವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ರಥ, ಗಜ, ತುರಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಹೊಡೆದು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದವನಂತೆ ಮೈ ತಿಳಿಯದೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಅವನ ಈ ಸಂಚಾರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ರಕ್ತವುಳ್ಳಂತ ಉತ್ತಮ ಜಾತಿಯ ಅವನ ರಥಾಶ್ವಗಳಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಅವು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಹೋದವು. ಕೋಪಗೊಂಡ ಯಮನಂತೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದ್ರೋಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಡವ ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಓಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದ್ರೋಣನ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರ ಕೂಗಾಟ ಶೂರರಿಗೆ ಹರ್ಷವನ್ನ, ಬೀರುಗಳಿಗೆ ಭಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿತು. ದ್ರೋಣ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಉದ್ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ರೌದ್ರಾಕಾರದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ವೃದ್ಧನಾದರೂ ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಯುವಕನಂತೆ ದ್ರೋಣನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಯಮನಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದ. ರಥಿಕರ ತಲೆಗಳನ್ನ, ಭೂಷಣ ಅಲಂಕೃತಗಳಾದ ಅವರ ತೋಳುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ರಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಗಾಗ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ್ರೋಣನ ಬಾಣ ವರ್ಷದಿಂದ, ಅವನ ಉತ್ಸಾಹ ಘೋಷದಿಂದಲೂ ಪಾಂಡವ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಗೋವುಗಳಂತೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ್ರೋಣನ ರಥಧ್ವನಿ, ಧನುಷ್ಟಂಕಾರ ಧ್ವನಿ, ನಾಣನ್ನ ತೀಡುವ ಧ್ವನಿ, ಇವ ಮೂರೇ ವಾತಾವರಣವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿತು. ದ್ರೋಣನ ಧನುಸಿಂದ ಹೊರಟ ಬಾಣಗಳು ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಿದ್ವು. ಅಸ್ತ್ರ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ, ಧನುರ್ವೇಗಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಿಂದ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಪಾಂಡವರು, ಪಾಂಚಾಲರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೇನು, ತನಗೆದುರಾಗಿ ಬಂದ ಗಜ, ರಥ, ತುರಗ, ಪದಾತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚತುರಂಗ ಬಲವನ್ನ ದ್ರೋಣ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಯಮಪುರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತದ ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ದ್ರೋಣನ ಅಸ್ತ್ರ, ಶಸ್ತ್ರ, ಶರಜಾಲಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚುವುದು. ಪಾಂಡವರ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದ್ರೋಣನ ರಥ ಧ್ವಜ ಒಂದೇ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ದ್ರೋಣನು ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ 5 ಮಂದಿ ಕೇಕರಿಯನ್ನ, ಪಾಂಚಾಲರನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಿ ಚದುರಿಸುತ್ತಾ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೋದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ಸಾತ್ವಿಕಿ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಶೈಬ್ಯ ಪುತ್ರ, ಕಾಶಿರಾಜ, ಶಿಬಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ತಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೇನು, ಅವರ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ದ್ರೋಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನದಿ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ
ಒಡಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಲಾದ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಅಡಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧದಾಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದುವು. ಆಗ ದ್ರೋಣನ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಸುವರ್ಣ ಚಿತ್ರಿತಗಳಾದ ಬಾಣಗಳು ಅನೇಕ ಗಜ ತುರಗ ಪದಾತಿಗಳ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಆ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಗರಿಯೊಡನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ತಾ ಇತ್ತು. ದ್ರೋಣನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹತವಾದ ಮೃತ ಶರೀರಗಳಿಂದ ರಣಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿ ಕರಿ ಮೇಣಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆಕಾಶದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಜಯವನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ದ್ರೋಣನು ತನಗೆದುರಾದ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಭಿಮನ್ಯು ದೃಪದ ಕಾಶಿರಾಜ ಇತರ ವೀರರನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ದ್ರೋಣ ನಡೆಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸಗಳು ಇನ್ನು ಅನಂತವಾಗಿ ಅನಿರ್ವರ್ಣನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೇನು ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ದ್ರೋಣನು ಶತ್ರುಗಳ ಕೊಲೆಗೆ ಈಡಾದ. ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಜಾಲೆಯಿಂದ ತಾಪಗೊಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಶಾಂತನಾಗುವಂತೆ ದ್ರೋಣನು ಸತ್ತು ವೀರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ತಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ 100 ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವ ಯೋಧರನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊನೆಗೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ. ಅನೇಕ ಶೂರರ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಉತ್ತಮ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಿದ. ರುಕ್ಮರಥ ಎನಿಸಿದಂತಹ ದ್ರೋಣ ಕ್ರೂರ ಕರ್ಮಿಗಳಾದ ಪಾಂಡವರ ಮತ್ತು ಪಾಂಚಾಲರ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ತಾನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ದುಷ್ಕರವಾದ ವೀರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಆ ಆಚಾರ್ಯನ ಮರಣವನ್ನು ಕಂಡು ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹಾಹಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವು. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಆಗ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಬದೆಗಾಗಿ ವ್ಯಸನಗೊಂಡು ವಿದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಮೊಳಗುವಂತೆ ಹಾ ಧಿಕ್ ಹಾ ಧಿಕ್ ಎಂದು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾದ ದೇವತೆಗಳು ಪಿತೃಗಳು ದಿವಂಗತರಾದ ದ್ರೋಣನ ಪೂರ್ವಬಂಧುಗಳು ಮಹಾರಥನಾದ ದ್ರೋಣನು ರಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ಕಂಡು ಬಹಳ ಕನಿಕರದ ಪಟ್ರು. ಆ ದ್ರೋಣವಧೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಜಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಿಂಹನಾದ ಧ್ವನಿ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಡುಗಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸಿದರು. ಆ ಮಹಾರಥನ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದದನ್ನ ಕೇಳಿ ದೃಪದನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಂಜಯನ ಹೊರತು ಉಳಿದವರಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಂತೋಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ದ್ರೋಣನನ್ನ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀನು ಈ ಆವೇಗ ಇದೆಲ್ಲ? ಹೌದು, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆ, ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟೇನು, ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅವನನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ ದ್ರೋಣವಧದ ಬಗ್ಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಮುಂದೆನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳೋದು ಏನ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದ ಅವನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಅರ್ಜುನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ವಾಸ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ. ದ್ರೋಣನ ಮಗ ಈಗ ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗ, ನನಗೆ ಇಲ್ದಲೇನ ಅವನಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ನಾವು ಕೊಡು ಅಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ದ, ಅದನ್ನ ಧರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ಗೆ, ತಗೋ ಅಂತಂದ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಅವನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡೋ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ. ನನಗಿಂತ ನಿನಗೆ ಅವನೇ ಮೇಲಾದ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಈ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳು ಅಂತ. ನಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅಂದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಅದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದವೋ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯೋ ಅಲೋಪತಿಯೋ ಯಾವುದನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟ, ಇದನ್ನ ಅವಾಗ ತೊಳಿ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೆಡಿಸನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಇವರಿಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಆಗೋದು ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಲೋಪತಿನೋ ಆಯುರ್ವೇದವೋ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸೋ ಏನೋ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ರೋಗಿಗೆ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ದ್ರೋಣನಿಗೆ? ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ, ಅದು ವ್ಯಾಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಈ ಭಗದತ್ತನ ಆನೆಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ಆನೆಯನ್ನ ಭೀಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹೊಡೆದ, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋ ಹತ ಕುಂಜರಹ, ಕುಂಜರ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ, ಆ ಹತ ಕುಂಜರಹ ಅಂತ ಹೇಳು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಈಗ ಆನೆ ಸತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಂತ. ಈಗ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತನಗೆಲ್ಲ ಸೋಲು ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಂಟಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಇದಾಗಬಾರದು. ಇದಕ್ಕಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹತ ಕಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಗೊಂಡು ಊದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಕುಂಜರ ಅನ್ನೋದು ಇವನ್ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ಲಿಲ್ಲ ದ್ರೋಣನಿಗೆ. ಧರ್ಮರಾಜನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮೋ ಹತಃ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಯೋಗದಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ಶರೀರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಕ್ ಹೋದ ಇವನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಖಡ್ಗ ತಗೊಂಡು ಅವನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಸರಿನೋ, ಮುಳ್ಳನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗೈತಿ ಹೊರತು ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿದೇ ಇಂತ ಮೂಢರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಜಾರ, ಚೋರ, ಕಳ್ಳ, ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತ. ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಅಂದ, ಅದು ಚಕ್ರ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವನ್ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಂಧಿ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರಣ ನೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಂತ ಸುಖ, ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಗೌಣವಾಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿತ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು ನಿತ್ಯಾತ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ಪ್ರಬಲ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಾಗ ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಸಾರದ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ. ಪಂಡಿತರೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಮಿಥ್ಯೆಯಂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತದಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟುವಡೆ ನೀವು ಕಂಡೀರ ಮನುಜನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳಗಳ ದಂಡ ಅದನುಳಿದ ನುಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯ. ಹಾಗಂತ ಏನೇನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ದ್ರೋಣನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಇರೋದು ಈ ಷಡ್ ಕರ್ಮಗಳು ನಿರತಾಹ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಯಜನ ಯಾಜನ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವೀಕಾರನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು 6 ಕರ್ಮಗಳು. ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಏನು ಅದು ತನ್ನ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವರೇ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮದ ಯುದ್ಧನ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅಂತ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ದ್ರೋಣನೆ, ಮನುಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಏನ್ ಮನುಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇದನ್ನ ಲಪಟಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಳ್ದ ಸಮಾಧಾನ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದ್ರೋಣ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ್ಸನ? ಮೂರ್ಖತನ ಇದು. ಇರ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮಃ. ದ್ರೋಣ ವಧವನ್ನ ಕೇಳಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗ ಕೇಳು. ಅನೀತಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪೂರ ಕುಲುವೇನೆ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸಂಜಯನನ್ನು ಗುರುತು, ಸಂಜಯ, ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು? ಏನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು? ಆ ದ್ರೋಣನಾದ್ರೂ ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣ, ಶಸ್ತ್ರ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಮೀರಿಸಿದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ, ಆಗ ಅವನು ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ರಥ ಏನಾದ್ರೂ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತೆ? ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಧನಸ್ಸು ಏನಾದ್ರೂ ಸುಂಡಾಯಿತೆ? ತಾನು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪದ್ನೆ?
ಎಂತವರಿಗೂ ದುರ್ಜಯ ಎನಿಸಿದ ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕೊಂದನೋ, ಆ ದ್ರೋಣನಾದ್ರು ಶತ್ರುಗಳಾರು ತನ್ನೆದುರಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಹಸ್ತವೇಗವುಳ್ಳವನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮಹಾಧೀಮಂತ, ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವನು, ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕಾದ್ರೂ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕವನು, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ, ಅಸ್ತ್ರ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನು, ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು, ಅವನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪುವವನೂ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ ಆ ಮಹಾರಥನನ್ನ ಅತ್ಯಲ್ಪನಾದ ಆ ಪಾಂಚಾಲನ ಮಗ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕೊಂದ? ಹೇ ಸಂಜಯ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪೌರುಷವೇನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು, ದೈವವೇ ಬಲವತ್ತರ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ದೈವವೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಪೌರುಷವ, ಅಂಧಬಲವ, ಲಕ್ಕ, ಚಾನ್ಸ, ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ದೈವವೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇವನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ನಂಬಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವನ್ ಏನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆಗ ಜಯ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದ್ರೋಣನು ಆ ಪಾರ್ಶ್ವತನಿಂದ, ಆ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಂದ ಹತನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ವೇ. ತಾಪನ, ಶೋಷಣ, ಮೋಹನ, ಮಾರಣಗಳೆಂಬ 4 ಬಗೆಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾದದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಹುಲಿಯ ಚರ್ಮದಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸುವರ್ಣ ರಥವನ್ನೇರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದ್ರೋಣನ ವಧವನ್ನ ಕೇಳಿಯೂ ನಾನು ಇನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲವೇ ಸಂಜಯ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಯಾವನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಸಾಯ್ತಾರೆ? ಆ ದ್ರೋಣನ ವಧವನ್ನು ಕೇಳಿಯೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗದಿರುವುದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕಗ್ಗಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಲಾಪಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ದ್ರೋಣವಧವನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸಹಸ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಹಾ, ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ದೈವವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಲಿ ರಾಜಪುತ್ರರಾಗಲಿ ವಿಷಯ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅಂತವನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕೈಗೆ ಹಿಸಕಿ ಬಿಟ್ಟ? ಸಮುದ್ರವು ಒಣಗಿದಂತೆಯೋ, ಮೇರು ಪರ್ವತ ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲದಂತೆಯೋ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಸೂರ್ಯನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನೆಂದು ಆ ದ್ರೋಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಸ್ಸಹವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟರನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ಮಹಾತ್ಮನು ಲೋಭಿಯಾದ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ. ಮೂಢರಾದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಜಯದ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶುಕ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಆ ದ್ರೋಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ? ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಧರ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿ ಎನಿಸಿದವನು. ಯಾವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವ ಕೈ ವಿಷವಾಗಿರ್ಬೇಕೋ ಅಂತವನು ಮೃತ್ಯು ವಶವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅವನ ರಥಕ್ಕೆ ಹೂಡಿದ ಶೋಣಿತಾಶ್ವಗಳು ಬಹಳ ಬಲಾಢ್ಯಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ದೇಹ ಪುಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವು, ವಾಯುವೇಗವುಳ್ಳವು, ಎತ್ತರವಾದ ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೂ ಜಗ್ಗದ ದೃಢ ದೇಹದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದವು. ಸಾರಥಿಗೆ ಅಡಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯತಕ್ಕವುಗಳು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆದರತಕ್ಕವಲ್ಲ. ಆನೆಗಳ ಗರ್ಜನೆ, ಶಂಖ ದುಂದಿಗಳ ಮೊದಲಾದ ಯುದ್ಧ ವಾದ್ಯದ ಧ್ವನಿ, ನಾಣನ್ನ ತಟ್ಟುವ ಧ್ವನಿ, ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಶರವರ್ಷಗಳ ಘೋಷ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟೋದರಲ್ಲಿಯೋ ಕಷ್ಟ ಸಹನದಲ್ಲಿಯೋ ಅಸಮಾನ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವು, ಶತ್ರುಜಯದಲ್ಲಿ ಆತುರವುಳ್ಳವುಗಳು ಅಂತಹ ಕುದುರೆಗಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿತವಾದವೆ. ರುಕ್ಮ ರಥ ಎನಿಸಿದಂತಹ ದ್ರೋಣನು ಆ ರಥಾಶಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವೀರರು ಬೆಂಗಾಲಾಗಿದ್ರು. ಅಂತಹ ಕುದುರೆಗಳೇ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ದಾಟಲಾರದೆ ಹೋತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಭಾರದ್ವಾಜನು ತನ್ನ ರುಕ್ಮ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಏನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡಿದ? ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಯಾವನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲೋಕದ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಬಲಾಢ್ಯನು, ಸತ್ಯಸಂಧನವಾದಂತಹ ದ್ರೋಣನು ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾಡಿದ? ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಎನಿಸಿದ ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಕಿದ್ದಂತಹ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತರು? ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದನಾದ ಆ ರುಕ್ಮ ರಥನನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆ ಪಾಂಡವರು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಲಿಲ್ವೇ? ಧರ್ಮರಾಜನೇ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದರೊಡನೆಯೋ ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆಯೋ ಸೇರಿ ಪಾಂಚಾಲನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೇನು? ಅರ್ಜುನನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಇತರ ರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ
ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಾಗ ಪಾಪಕರ್ಮಿಯಾದ ಪಾಂಚಾಲಕನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಹೊರತು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಕ್ರೂರ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಇರುವನು ಎಂದೇ ನನಗೆ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಕ್ರೂರನಾದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನು ವಧಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಬೇರೆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊಡೆದಿರಬಹುದೇ? ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಜೀವುಳ್ಳ ಪಾಂಚಾಲರು, ಕೇಕರು, ಚೇದಿಗಳು, ಕಾರೂಶರು, ಮತ್ಸ್ಯರು, ಇನ್ನು ಇತರ ರಾಜರು, ಇರುವೆಗಳು ಮಹಾಸರ್ಪವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತೋರದೆ ವ್ಯಾಕಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಯಾವನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಂದಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇವನ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಇದು ಕೌರವರ ಬುದ್ಧಿ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೊಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಒಬ್ಬನಿಗೊಬ್ಬ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೇನು? ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನು. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾರಥರು, ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಿರುದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕರ್ಣ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು. ಯಾವನು ಕ್ರೂರನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಂದನೆಂದೇ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಯಾವನು 4 ವೇದಗಳು ಅದರ ಅಂಗಗಳು ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ಓದಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ನೋ, ಯಾವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲ ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ಎರಡು ಕಲಿತಿದ್ವೋ ಅಂತವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹತನಾದ? ಆ ದ್ರೋಣನು ಗರ್ವಿಷ್ಠರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಗಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಕಣ್ಣಾಗಿದ್ದನು. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದನು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವಯೋವೃದ್ಧನು ಆದ ಆತನಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಜೀಯ, ಹಿಂದೆ ಆಗಾಗ ನಾನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ಕೀಳು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದೆ. ದ್ರೋಣನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲದವರನ್ನ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಫಲ. ಎಲ್ಲ ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಹ ಸುಕೃತಿಯು ಸತ್ಯಸಂಧನೂ ಆದ ದ್ರೋಣನು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಆಶೆಗೊಂಡ ಆ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ? ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಆಸೆ ಪಟ್ರಂತೆ ಪಾಂಡವರು. ಹೇಗಿದೆ ಇವನ ಧಾಟಿ, ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆನಿಸಿ ಮಹಾಬಲ ವೀರ್ಯುಳ್ಳ ಆ ದ್ರೋಣ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಯು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಪಾಂಡವರಿಂದ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ? ಆ ದ್ರೋಣನು ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ ಹಸ್ತವೇಗ ಉಳ್ಳವನು, ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯ, ದೃಢ ಧನಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದವರಾರು ಇದುವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದವರು ಅವನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇದಘೋಷ ಒಂದು, ಧನುರ್ಧಾನಿಗಳ ಜಯಘೋಷ ಒಂದು. ಇವೆರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಎದೆಗುಂದವನಲ್ಲ. ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರ, ಅಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಲಜ್ಜಿಸತಕ್ಕವನು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರಾಜಯ ಹೊಂದದವನು. ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತನು ಪರಮಾಚಾರ್ಯ. ಅಂತವನನ್ನ ಇತರ ರಥಿಕರು ಕೊಂದರು ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಮೂಲತಃ ಇವನು ಬಂದು ಈ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾಕೆ? ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕೆ. ದ್ರುಪದ ದ್ರೋಣ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಆ ದ್ರುಪದ ಹೇಳಿದ್ದ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜನಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರದು ವಿದ್ಯೆ ಮುಗೀತು, ಹೊರಟ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೂ ವಿವಾಹ ಆಯ್ತು, ಇವನು ಆಯ್ತು. ಅವನು ಯುವರಾಜನಾದ ದ್ರುಪದ. ಇವನಿಗೆ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯ. ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕದರು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಾಲು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಈ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಆದವಳು, ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಅವನು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಅಂತ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಏನಾರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಬಾರದೆ ಅಂತ. ಓ ನಿಜ, ಅದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಹೋದ ನೇರವಾಗಿ. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಇವಿಗೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ. ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಓ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ, ಲೇ ಯಾರೋ ಅವನು ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ರಾಜನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಬೋಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿವೇಕವು ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡ್ದ. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲೋ ನಿನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಾನು ದ್ರೋಣ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ನಿಂಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂದ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಇವಂದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ.
ರಾಮೋದರ್ನಾಭಿಭಾಷತೆ, ರಾಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವನು ದ್ರುಪದ ಮಾತುಳಿಸ್ಕೊಂಡ. ಕೋಪ ಬಂತು ದ್ರೋಣನಿಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಹತ್ರ ತಂದು ಎಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ನನ್ನ ಮಂಚದ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದ್ರೋಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಪಥ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ. ಏನ್ ಶಪಥಗಳು ನೋಡಿ. ಮುಖಭಂಗ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸರಿಯಾದ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೊಂದು ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇವನು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಟ್ಟ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲ್ತು. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ದರ್ಬೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಬೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಟ್ಟ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ನೋಡ್ದ. ಓ ಇವನು ಸರಿಯಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಗುರು ಕುಲಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಪಾಂಡವರು ಕೌರವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವನು ಬಿಲ್ಲು ವಿದ್ಯೆ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವನು ಆಚಾರ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ತು, ಸೇರ್ದ. ಹೀಗೆ ಕತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬರುವಂತದ್ದು. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಹೂ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ದ್ರೋಣನು ಹತನಾದ ಎಂದ್ರೆ ನಾನು ನಂಬಲಾರೆ. ಅವನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನ್ನೇ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅವನ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಅವನ ಬಲವನ್ನ ಯಾರು ಮೀರಿಸಲಾರರು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಯಾವನು ತಾನೇ ಸಮರ್ಥ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನ. ಕ್ಷತ್ರಬಲದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದವನು. ರುದ್ರನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳೆರಡು ಅವನ ವಶವಾಗಿತ್ತು. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಾಟಿನಂತೆ. ಅವನ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ವಿವೇಕ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಂಜೆಯ ಈ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ತೋರಲ್ಲ. ಆ ಯುಧಿಷ್ಠನ ತಪೋಬಲವೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ರಾಜರನ್ನ, ಅವರ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಕುರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಧರ್ಮವೇ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಯ. ಅಧರ್ಮ ಜಯಿಸಬಾರದು, ಆಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲಾ ವೀರರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ನೀಚ ದೃಷ್ಟ ದ್ರಮ್ನ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದ. ಸಂಜಯ ಆ ದ್ರೋಣನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಅವನ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತವರು ಯಾರು? ಅವನು ಕೊಲೆಗೀಡಾದಾಗ ಅವನ ಎಡಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು? ಆ ವೀರನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದವರಾರು? ಅವನಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಬ್ಬಿಸಿ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಗೆ ಈಡಾದವರಾರು? ದ್ರೋಣನಿಗಾಗಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷುದ್ರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಭಯಪಟ್ಟು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಓಡೋದ್ರು? ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರಾರು? ಅಯ್ಯೋ, ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಎಂತ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೂ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವನಲ್ಲ. ಅಂತವನು ಹೇಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತನಾದ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಎಷ್ಟೇ ಆಪತ್ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೋ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಆ ಗುಣವು ದ್ರೋಣನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಯಾರಾದರೂ ಮೋಸದಿಂದ ಆ ದ್ರೋಣನನ್ನ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರೇನು? ಹಾಗೇನು ನಡೆದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದಕ್ಕವರೇ ಅವನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹತನಾಗಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಬೇಲಿ ಹೊಲನೆಲ್ಲ ಮೇದೊಡ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಷವ ನೋಡಿಸಲ್ ಹರ ಕೊಲ್ಲಲ್ ಪರ ಕಾಯುವನೇ ಹರ ಹರ ಶ್ರೀ ಚಿನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಒಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ ನಮ್ಗಿತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡ. ಇದೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ. ಬೇಲಿನೇ ಹೊಲ ನೇಯೋಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಯೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ತಾಯಿನೇ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಷ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆ ಕೌರವರೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಸಾಧಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು. ಅವನು ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸಂಜೆಯ ನೀಚನಾದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಆ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವೆಂತ್ಯೋ. ಅಮಿತ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿರುವೆಂತೋ ಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೋಹಾಕುಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನನಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಿರುಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿತೇನೆ. ತಿಳಿದೇನಾಗಬೇಕು? ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಏನೋ ಮೆತ್ಕೊಡ್ತು. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿರೋದು? ಅದನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಮೂಸ್ ನೋಡಿ ಬೇಕಾ? ಗಲೀಜ್ ತಾನೆ ಅದು, ತೊಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು? ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಾಯ್ತು. ಈಗ ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಗಲೀಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ ನಾಯಿದ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರದ? ಈ ರೀತಿಯ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗ ಇವನ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು?
ಇಲ್ಲಿಗೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪರಿಚಾರಕರು ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಿರುಗಿ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೀಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ನೋಡಿ ಅವನ ಪರಿಚಾರಕಿರುವ ತಟ್ಟನೆ ಹೋಗಿ ಅತಿ ಶೀತಲವಾದ ಸುಗಂಧದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತಂದು ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೂ ತಲೆಗೂ ಚಿಮುಕಿಸಿದ್ರು. ಕುರುಕುಲದ ರಾಜ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಅವನ ಮೈಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ ಒತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ವೃದ್ಧರಾಜನನ್ನ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ದಾರಿ ದಾರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟನಾಗಿ ಇದ್ದ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತು ಬೀಸಣಿಗೆಯಿಂದ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಿಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಆಗಲೂ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕುಗ್ಗಿದ ಕಂಠದಿಂದ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಸಂಜಯ, ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಾ ಬರುವ ಉದಯ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ದ್ರೋಣನ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರರು ಯಾರು? ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಾಗಿ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಬರುವ ಮದದಾನೆ ಇದಿರಾನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೋಪಗೊಂಡು ಬೇಗದಿಂದ ಬರುವಂತೆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವನ್ನ ದ್ರೋಣನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿದವರಾರು? ಆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾವೀರ್ಯವುಳ್ಳವನು. ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವೀರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕವ. ತನ್ನ ಕ್ರೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ದಹಿಸಬಲ್ಲವನು. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. ನೋಟದಿಂದಲೇ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕವನು. ಜಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು. ಮಹಾಧನುರ್ಧರ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯದವನು. ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ. ಬಹುಜನ ಸಮ್ಮತ ಅವನು. ಅವನನ್ನ ದ್ರೋಣನಿಂದ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಡುವೆ ಬಂದ ಶೂರ ಯಾರು? ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಮನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನೇ? ಅವನ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕವನು. ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯ, ಮಹಾಕಾಯ, ಮಹೋತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳವನು, 1000 ಆನೆಗಳ ಬಲವುಳ್ಳವನು. ಅಂತಹ ಭೀಮನು ವೇಗದಿಂದ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಶೂರರಾರು? ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ. ಮಹಾವೀರ್ಯವುಳ್ಳವನು, ಮೇಘದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆಕಾರನೂ ಆದಂತ ಅರ್ಜುನನು ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರ ಯಾರು? ಪ್ರಬಲವಾದ ಸಿಡಿಲುಗಳನ್ನ ಉಗುಳುತ್ತಿರುವ ಮಹಾ ಮೇಘದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಷವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಂತೆ ಇಂದ್ರನಂತೆಯೋ ಆ ಅರ್ಜುನನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನು ವರ್ಷಿಸತಕ್ಕವನು. ತನ್ನ ತಲಶಬ್ದದಿಂದ ರಥನೇಮಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಧನುಸ್ಸೆಂಬ ಮಿಂಚಿನ ಕಾಂತಿಯಿಂದ, ರಥ ಸಮೂಹಗಳೆಂಬ ಮೇಘಗಳಿಂದ, ನೇಮಿಧ್ವನಿ ಎಂಬ ಗುಡುಗಿನಿಂದ, ಶರಶಬ್ದಗಳೆಂಬ ಘೋಷಗಳಿಂದ, ಮನೋವೇಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶೀಘ್ರವಾದ ಗತಿಯಿಂದ, ರಕ್ತವೆಂಬ ವರ್ಷಧಾರೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಜುನ ಮೇಘವು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ತಧಾರೆಯಿಂದ ತೇಲಿಸುವಂತೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದಿಂದ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಡುವಂತೆಯೋ ಭಯಂಕರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಗಟ್ಟಿದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಯಾದ ಆ ಅರ್ಜುನನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು? ಬಾಣರ ಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಆ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ತು? ಅವನ ಗಾಂಡೀವ ಧ್ವನಿಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಆ ಧನಂಜಯನ ಭಯಂಕರವಾದ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರ ಪ್ರಾಣಗಳು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಮೇಘವನ್ನ ತೂರುವಂತೆ ತನ್ನ ಬಾಳದಿಂದಲೇ ಶತ್ರು ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ತೂರಿ ಬಿಡುವ ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಯನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ಸಹಿಸಬಲ್ಲವನು ಯಾರು? ಆ ಅರ್ಜುನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಎದೆ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳು ನಡುಗುತ್ತೆ. ವೀರರೆಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ತತ್ತಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎದೆಗೊಟ್ಟು ನಿಂತವನು ಯಾರು? ಆಗ ಭಯದಿಂದ ಆ ದ್ರೋಣನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಯಾರು? ಧೈರ್ಯ ಹಿಡದೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮೃತ್ಯುವಿಗೀಡಾದವರು ಯಾರು? ಆ ಅರ್ಜುನನು ಅಮಾನುಷರೆನಿಸಿದಂತಹ ನಿವಾತ ಕವಚಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನು. ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ವೇಗವನ್ನು ಸಹಿಸಬಲ್ಲವರು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಅವನ ಗಾಂಡೀವ ಘೋಷ ವರ್ಷಾಕಾಲದ ಮೇಘಧ್ವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನೇ ಅವನಿಗೆ ಸಾರಥಿ. ಧನಂಜಯ ಎನಿಸಿದ ತಾನೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವನು. ಅಂತವನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ದೇವಾಸುರರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದೇ ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಭಗವಂತನ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಅವನ ಜಯಂತಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಜಯಂತಿ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ. ವೈನತೆಯ, ಅನಂತ, ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮೂಲ ನೋಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಿಂದ ಇವನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಥನಿಗೆ. ಧನಂಜಯ ಎನಿಸಿದ ತಾನೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕವನು. ಅಂತವನನ್ನು ಜಯಿಸಲು ದೇವಾಸುರರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಆ ನಕುಲನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನೇ? ಅವನು ಸುಕುಮಾರನಾದರೂ ಶೂರ, ಮಧ್ಯ ಯೌವನ ಉಳ್ಳವನು, ನೋಡುವವರಿಗೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ರೂಪಾತಿಶಯ ಉಳ್ಳವನು, ಧೀಮಂತ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ನಿಪುಣ, ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಿ. ಅವನು ತನ್ನ ವೀರವಾದದಿಂದಲೇ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಡುಗಿಸುತ್ತಾ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಶೂರರು ಅವನನ್ನು ತಡೆದರು? ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಹದೇವನು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನ, ಇತರರಿಗೆ ದುರ್ಜಯ, ಉತ್ತಮ ವ್ರತವುಳ್ಳವನು, ಅಮೋಘವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಅಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಲಜ್ಜಿಸ್ತಕ್ಕವನು, ಪರಾಜಯ ಇಲ್ಲದವನು. ಅಂತಹ ಸಹದೇವನು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ಶೂರರು ಯಾರು? ಹಿಂದೆ ಯಾವನು ಸೌವೀರ ರಾಜನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಿಯಾದ ಭೋಜಕನ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದು ತನಗೆ ಪಟ್ಟ ಮಹಿಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೋ ಆ ಸಾತ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯ, ಸತ್ಯ ಕರ್ಮವುಳ್ಳವನು, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಎದೆಗುಂದದವನು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮಾನ, ಯಾದವರಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎರಡನೇವನು, ಅರ್ಜುನನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆನಿಸಿದವನು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದವನು, ವೃಷ್ಣಿಗಳುಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆನಿಸಿದವನು, ಎಲ್ಲಾ ಧನುರ್ಧಾರೆಗಳ ನಡುವೆ ಶೂರಾಗ್ರಣಿ ಎಸೆದವನು, ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಸಮಾನ, ಮಹಾಧೀಮಂತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾಮನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅವನು ನೆಲೆ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ ಶೂರರು ಯಾರು? ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಅವನ ಪಾಂಚಾಲ ಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನನು, ಮಹಾವೀರ್ಯ, ಕುಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಮಾನ. ಅವನು ಅರ್ಜುನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೋ ನನ್ನ ಅನರ್ಥಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಜನ್ಮವೆತ್ತದವನು. ನೀಚ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಂದ ಮೊದಲು, ಈಗ ಅವನನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಯಮ, ಕುಬೇರಾದಿಗಳಿಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಸಮಾನ ಮಹಾರಥ, ಮಹಾರಥಿ. ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತಡೆದ ಶೂರ ಯಾರು? ಚೇದಿ ದೇಶದ ವೀರರಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಆ ಗುಂಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ದೃಷ್ಟಕೇತು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಶೂರರಾದ್ರು ಯಾರು? ಅಪರಾಂತ ದೇಶವಾದಂತಹ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೀರನು ಪ್ರಬಲವಾದ ಅನೇಕ ರಾಜಪುತ್ರರನ್ನು ತಡೆದನೋ ಆ ಕೇತುಮಂತ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆದವರು ಯಾರು? ಯಾವನು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಗುಣ ಅವಗುಣಗಳೆರಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲನೋ ಯಾಜ್ಞಸೇನ ಪುತ್ರನಾದ ಆ ಶಿಖಂಡಿ ಎಂತಹ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂದದವನು, ಮಹಾತ್ಮನಾದ ದೇವವ್ರತನ ಭೀಷ್ಮನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಶಿಖಂಡಿಯು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆದವರು ಯಾರು? ಯಾವನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ವೀರಗುಣಗಳುಂಟೋ, ಯಾವನು ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ಆಶ್ರಯನೋ, ಸರ್ವ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿತ್ತೋ ಅಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ಕಾಲಾಂತಕನಂತೆ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ತಡೆದ ಶೂರ ಯಾರು? ಆ ಅಭಿಮನ್ಯು ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನಿಗೋ, ಬಲದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯನಿಗೋ, ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೋ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿನಿಗೋ ಸಮಾನ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತರುಣ, ಶತ್ರು ವೀರರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡತಕ್ಕವನು. ಅಂತಹ ಸುಭದ್ರ ಕುಮಾರ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು? ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ನದಿಗಳಂತೆ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಐವರು ಕೂಡ ವೇಗದಿಂದ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ತಡೆದ ಶೂರರು ಯಾರು? ಈ ಉಪಪಾಂಡವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾವ್ರತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಾಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಭೀಷ್ಮ ಬರೀ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕ್ಷತ್ರಂಜಯ, ಕ್ಷತ್ರದೇವ, ಕ್ಷತ್ವವರ್ಮ ಎಂಬ 3 ವೀರರು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ತಡೆದವರು ಯಾರು? ವೃದ್ಧಕ್ಷೇಮನ ಮಗಳಾದ ಅನಾದೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುವನು, ಕಳಿಂಗ ದೇಶದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿ ತಂದವನು, ಯಾವ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಎದೆಗುಂದದವನು. ಅವನು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆದವರು ಯಾರು? ಯಾವನನ್ನು ವೃಷ್ಟಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 100 ಮಂದಿ ವೀರರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಬಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಅಂತಹ ಮಹಾ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದಂತಹ ಚೇಕಿತಾನ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆದವರು ಯಾರು? ಕೇಕಯ್ಯ ದೇಶದ 5 ಮಂದಿ ಸಹೋದರರು ಪರಮ ಧರ್ಮಜ್ಞರು, ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವರು. ಅವರ ಆಯುಧಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು, ಕವಚಗಳು ಇಂದ್ರಗೋಪ ಎಂಬ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ
ರಕ್ತವರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿಯ ಕುಮಾರರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯವನ್ನೇ ಹಾರೈಸ್ತಕ್ಕವರು. ಕೇಕೆಯ ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಜಯವನ್ನೇ ಹಾರೈಸ್ತಕ್ಕವರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆದ ವೀರ ಯಾರು? ಯಾವನನ್ನು ವಾರಣಾವತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಯಿಸಲಾರದೆ ಹೋದ್ರು, ಧನುರ್ಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನು ಸತ್ಯಸಂಧನು ಮಹಾಬಲನು ಆದಂತಹ ಆ ಯುಯುತ್ಸು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆದವರು ಯಾರು? ಹಿಂದೆ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಥ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಕಾಶಿರಾಜಪುತ್ರನು ಕೇವಲ ಸ್ತ್ರೀಲೋಲನಾಗಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಅವನನ್ನ ಬಲ್ಲದಿಂದ ಇರಿದು ಯಾವನು ರಥದಿಂದ ಕೆಡಹಿದನೋ ಆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕವನು, ಮಹಾಧನುರ್ಧರ, ದ್ರೋಣವದಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅನರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅವನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯೋಧರನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಣಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ದಹಿಸುತ್ತಾ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಶೂರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ವೇ? ದೃಪನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದು ಅಸ್ತ್ರಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಸಿದಂತಹ ಶಿಖಂಡಿಯ ಮಗನಾದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಗುಪ್ತನು ದ್ರೋಣನ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆದವರು ಯಾರು ಇಲ್ವೇ? ಯಾವನು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಮದಂತೆ ಸುರುಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನೋ, ತನ್ನ ರಥಘೋಷದಿಂದಲೇ ಯಾವನು ಪ್ರಬಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅಂತಹ ಮಹಾರಥನಾದಂತಹ ಉಶೀನರ ರಾಜ ಶ್ವೇತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನ್ನ ಪಾನ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳ ಸಮುದ್ರದಿಂದ 10 ಅಶ್ವಮೇಧಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದವನು, ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಹಲವು ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದವನು. ಅವನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳ ರಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹವೇ ತಡೆದು ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಅವನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಗೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮರಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಇಂತಹ ಯಾಗ ಕರ್ಮವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದವರು ಮುಂದೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಪ್ರಪಂಚಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲೇ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಾರೆವು ಎಂದು ಶಿಬಿಕುಮಾರನಾದ ಆ ಉಶೀನ ರಾಜನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಭಾರವನ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಹಿಸಲಾರ ಎಂದು ಅವನು ಹೊಂದತಕ್ಕ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಪಡೆಯಲಾರರು ಎಂದು ದೇವತೆಗಳ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತವನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದಂತಹ ಶೈಬ್ಯ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆದ ಯಮನಂತೆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆದವರು ಯಾರು? ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶದ ವಿರಾಟ ತನ್ನ ಕಡೆ ಎರೆತಿಕರೊಡನೆ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಶೂರ್ಯರು ಯಾರು? ಸಂಜಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಲಿ, ವೃಕೋದರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಮಾಯಾವಿಯಾದ ರಾಕ್ಷಸ, ಮಹಾಬಲ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳವನು. ಅವನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಭಾರತರಿಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದೇ ಆತುರಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಘಟೋತ್ಕಚನು ದ್ರೋಣನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ತಡೆದವರು ಯಾರು? ಇವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಹಾವೀರರ ಪಾಂಡವರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದುರ್ಜಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎನಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪರಾಜಯ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಿ? ಆ ಕೃಷ್ಣನೋ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ, ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕ್ಕೂ ಗುರು, ಶಾಶ್ವತ ಆ ನಾರಾಯಣನೇ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನಾಥ ಎನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ದೇವಗಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವನ ದಿವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಃಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಕೀರ್ತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಎಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನ ಎತ್ತಿದಾಗ ಭಕ್ತಿ ವಾರವಶ್ಯದಿಂದ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿಸೊಡಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಂಜಯನನ್ನ ಯುದ್ಧ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ. ಈ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಜಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.